Good morning students. This is your first chapter people who do good for others. ਲੋਕ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ. This is your first warm up exercise. What are these people doing? Look at these 6 pictures and discuss with your partner how one person is helping another. In the first picture, a girl is holding a door open for a woman who is carrying a box and can't open the door herself. In the second picture, a man is taking a shopping bag from a woman who is carrying a lot of bags. In the third picture, a boy who is young is giving up his seat to an elderly man on a train. In the fourth picture, a woman is returning a mobile to a man who dropped it. In the fifth picture, the teacher is helping a child who is writing in an exercise book. And in the sixth picture, the nurse is helping a woman with a bandaged leg to walk. Now, do you know some other situations in which people might help others? Yes, you can help a blind person to cross the road. In this chapter, we are going to read about Nelson Mandela, who was the first black president of South Africa. He was an anti-apartheid revolutionary political leader and philanthropist. He was also the first black head of the states, and he was first person who was elected fully representative democratic in election. And Nelson Mandela was the first black president of South Africa. Nelson Mandela जो कि South Africa ਦਾ ਪਹਿਲਾ black president ਹੋਇਆ ਸੀ. He is remembered today for his long struggle to bring justice to black South Africans. ਉਸਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਾਲੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ. Who faced cruelty and discrimination at the hands of whites. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵਾਈਟ ਪਰਸਨਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਔਰ ਰੰਗ ਭੇਦ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਰੀਡ ਔਨ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਹਿਮ. ਆਓ ਇਸ ਲੈਸਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਪਤਾ ਕਰੋ ਹੋਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੋਇਆ. ਹੀਰੋ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਐਂਡ ਟੂ ਇਨਜਸਟਿਸ. ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇਨਜਸਟਿਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਨਾ ਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ. ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ. ਫਰੈਂਡਸ, ਕਾਮਰੇਡਸ ਐਂਡ ਫੈਲੋ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨਸ. ਦੋਸਤੋ, ਕਾਮਰੇਡਸ, ਸਾਥੀਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਵਾਸੀਓ. I greet you all in the name of peace, democracy and freedom for all. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. Your tireless and heroic sacrifices have made it possible for me to be here today. ਤੁਹਾਡਾ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ. I therefore place the remaining years of my life in your hands. ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਲ ਬਚੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. These words welcomed hundreds of thousands of cheering black South Africans who gathered in the streets of Cape Town on 11 February 1990. ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ
ਉਸ ਟਾਈਮ 11 ਫਰਵਰੀ 1990 ਨੂੰ ਕੇਪ ਟਾਊਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਆਪਣੇ ਇਸ ਲੀਡਰ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। They were there to salute their hero Madiba, as they lovingly called him, after his release from prison, where he had spent 27 years of his life. ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀਰੋ ਮੈਡੀਬਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਡੀਬਾ, ਜੋ ਅੱਜ 27 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। His real name was Nelson Rolihlahla Mandela, and his freedom marked one of the most important events in the history of South Africa, the beginning of the end of injustice, inequality and discrimination. ਉਸਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਨੈਲਸਨ ਰੋਹਿਲਾ ਮੰਡੇਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਸਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਨਜਸਟਿਸ, ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂੰ, ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀ, ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸੀ। Nelson Mandela was born on 18 July 1918 in Umtao in South Africa. Nelson Mandela ਦਾ ਜਨਮ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਮਟਾਓ ਵਿੱਚ 18 ਜੁਲਾਈ 1918 ਨੂੰ ਹੋਇਆ। Neither of his parents ever went to school, but they ensured that Mandela did. ਉਸਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ। He, like his father, had a deep sense of justice. ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਸੀ। And this quality played a key role in his later career as a political revolutionary. ਔਰ ਉਸਦੀ ਇਸੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਸਦੀ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ। He was only 9 when his father died. ਉਹ ਅਜੇ ਸਿਰਫ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। From then onward, it was his mother who was responsible for the well-being and education of the children. ਇਹ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ, ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ। At school, his teacher, Miss Madigan, gave him the English name Nelson. ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਟੀਚਰ ਮਿਸ ਮੈਡੀਗਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਾਮ ਨੈਲਸਨ ਦਿੱਤਾ। He took a lot of interest in studies but was equally active in sports, his favorite being boxing and athletics. ਉਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਬਾਕਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਔਰ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। When Mandela went to university, he was the only local African student there, and he faced a lot of discrimination because of his skin color. ਜਦੋਂ ਮੈਂਡੇਲਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਲੋਕਲ ਅਫਰੀਕਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਰੰਗ ਭੇਦ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। The black South Africans, though greater in number, had almost no rights in the country. ਕਾਲੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਸਨ। They were oppressed, insulted and often treated inhumanely by white people. ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੂਰਤਾ ਭਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਾਈਟ ਅਫਰੀਕਨਸ ਵੱਲੋਂ। The National Party came into power in 1948 and the situation became much worse. ਔਰ 1948 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਗੜ ਗਈ। The party supported the separation of black and white South Africans. ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 2 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਬਲੈਕ ਔਰ ਵਾਈਟ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੀ। The saddest thing was that those black people who already had a powerful position in society took the side of the whites and they spoke in favor of the separation of the common black people.
ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਲੈਕ ਪੀਪਲ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੀ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਈਟਸ ਦੀ ਹੀ ਸਾਈਡ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਮ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਦਿਸ ਵਾਜ਼ ਦ ਬਰਥ ਆਫ ਐਪਟਾਈਡ, ਅ ਵਰਡ ਡੈਟ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਦ ਅਫਰੀਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜਿਸ ਐਂਡ ਮੀਨਸ ਬੀਇੰਗ ਸੈਪਰੇਟ ਔਰ ਅਪਾਰਟ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਪਰੇਟਾਈਟ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਐਪਰੇਟਾਈਟ ਮੀਨਸ ਅਫਰੀਕਨ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਐਪਰੇਟਾਈਟ ਦਾ ਮੀਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ, ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਫॉर ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਬਲੈਕ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨਸ ਦੇਅਰ ਓਨ ਮਦਰਲੈਂਡ ਬਿਕੇਮ ਅ ਲਿਵਿੰਗ ਹੈਲ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਨ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰ ਭੂਮੀ ਹੀ ਨਰਕ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। Mandela's deep sense of justice and his belief in the rights of the common people made him actively participate in political protests against apartheid। ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਨਿਆਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਸਮਝ ਸੀ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। He was unable to finish his studies at the university ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। because he was against many of the university policies, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। He was asked to leave, ਉਸਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। From as early as 1952 he was an important member of the African National Congress, a party that fought for the rights of common people। ਔਰ 1952 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅਫਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਦੱਸ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਲੜਦੀ ਸੀ। He devoted himself to political campaigns and rallies and made speeches against the injustice and discrimination faced by his people। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਂਪੇਨਸ, ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਰੰਗ ਭੇਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ। He had taken up himself in a very difficult and dangerous responsibility। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। But he remained fearless and devoted to his cause till the very end। ਪਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਡਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟਿਆ ਰਿਹਾ। After being forced to give up his degree, Mandela moved to Johannesburg। ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੀ ਡਿਗਰੀ ਛੱਡਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਜੋਹਨਸਬਰਗ ਚਲਾ ਗਿਆ। In order to support himself, he started working as a security guard at a mine। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨ, ਇੱਕ ਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Soon one of his more successful friends helped Mandela get a job at a law firm as an accountant। ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਸਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਦੀ ਜੋਬ ਦਿਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਡੇਲਾ had always understood the importance of education in life, and so while working at the law firm he once again enrolled for a bachelor's degree and this time successfully completed it। ਔਰ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਅ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਸਨੇ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਨਰੋਲ ਕਰਾਇਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ। It was during these years in Johannesburg that Mandela became more deeply involved in political and joined revolutionary groups that were fighting for the rights of the common black people। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜੋਹਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੇ
ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉਹ ਲੜ ਸਕੇ। ਇਨ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਮੰਡੇਲਾ ਐਂਡ ਦੋਸ ਵਿਦ ਹਿਮ ਫੋਲੋਡ ਇਨ ਗਾਂਧੀ ਜੀ's ਫੁੱਟਸਟੈਪ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮੰਡੇਲਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲੀਵਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਪਾਵਰ ਆਫ ਨੌਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। However, as the years went by, it became clear to them that they would not be able to win without armed struggle. ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤਦੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। Much later, Mandela said that taking up arms was a last option. ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਅਡਾਪਟ violent ways of protesting against apartheid because of the violence they themselves faced every day. ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ apartheid ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਹਿੰਸਾ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਸਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਹਦਾ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। From 1960 the protest became increasingly violent with bomb explosions, strikes and clashes between the police and the protesters. 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ, ਸਟ੍ਰਾਈਕਸ ਅਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਮੁਠਭੇੜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। Finally, in 1962, Nelson Mandela was arrested and charged for being a part of the protest against a ruling government. ਅੰਤ ਵਿੱਚ 1962 ਵਿੱਚ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। He was sent to prison and remained there for 27 years. ਉਸਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ 27 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। However, his arrest failed to put out the fire which he had ignited in the hearts of the common people. ਹਾਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਦੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਮੁਹਿੰਮ ਉਹ ਅੱਗ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। To them he was a symbol of justice and inequality. ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਉਹ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। All through the years while Mandela was in jail, powerful protests continued to rock the country and the ruling government. ਉਹ ਸਾਲ ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਵੀ ਮੰਡੇਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਸ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। Everywhere loud and angry voices demanded the same rights for all. ਹਰੇਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਭਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। Finally, when Mandela was released from prison on 11th February 1990, the event was broadcast live all over the world. ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ 11 ਫਰਵਰੀ 1990 ਨੂੰ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। On 27th April 1994, the first free and fair elections were held in South Africa in which every adult citizen of the country was allowed to vote. 27 ਅਪ੍ਰੈਲ 1994 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਾਲਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। On 10 May 1994, Nelson Mandela became the first ever black president of South Africa. ਅਤੇ 10 ਮਈ 1994 ਨੂੰ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲੈਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਗਿਆ। It had taken more than 40 years for his dream of a democratic and just society where people live together in harmony to finally come true.
ਉਸਦੇ ਇਸ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਸਦਾ? ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਵਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੋਣ, ਅਤੇ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ 40 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਈਵਨ ਆਫਟਰ ਹਿਸ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮੰਡੇਲਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਵਰਕ ਫॉर द ਕਾਮਨ ਪੀਪਲ। ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੰਡੇਲਾ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਹੀ ਵਾਸ ਐਨ ਐਕਟਿਵ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਸੈਵਰਲ ਗਰੁੱਪਸ ਦੈਟ ਵਰਕ ਫॉर द ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਆਫ ਦ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੀ ਰਿਸੀਵਡ ਮੈਨੀ ਅਵਾਰਡਸ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ। ਉਸਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਕਈ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲੇ। ਅਮੰਗ ਦੀਸ ਵਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡ ਸੀ? ਦਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਇਨ 1990, 1990 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਅਵਾਰਡ, 1993 ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, 1994 ਵਿੱਚ ਦ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ ਗਿਵਨ ਬਾਏ ਦ ਸਿਟੀ ਆਫ ਜੋਹਨਸਬਰਗ। ਜੋਹਨਸਬਰਗ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਫਰੀਡਮ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ ਅਵਾਰਡ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ, ਔਰ the honorary citizenship of Canada in 2001. Mandela died at his home in Johannesburg on 5th December 2013। और ਮੰਡੇਲਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ 5 ਦਸੰਬਰ 2013 ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੋਹਨਸਬਰਗ ਵਿੱਚ।